जयपुर शहर में आज कर्नाटक रक्षणा वेदी के पदाधिकारियों ने एक आंदोलन के और साथ साथ आंदोलन के हिसाब से एक मेमोरंडम भी जिलाधिकारी को ये दी गई है कि राष्ट्रभाषा जो हिंदी है उसका वो नहीं है। ये भी कहते कहते एक जो राष्ट्रभाषा का जो एक कार्यक्रम करते हैं आज उसके भी विरोध यहाँ पर हमारे न्यूज चैनल के जरिए से हम आपको क्या कहते हैं ये भी आपके सामने जरूर बताएंगे। अब तो राष्ट्रभाषा हिंदी, तो कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी है, जहां भी जाओ कहीं ना कहीं पर हिंदी भाषा से ही कर्नाटक के लोग कुछ ना कुछ कह देते हैं। अब तो साथ साथ अंग्रेजी का भी एक मुद्दा ले गए हैं कर्नाटक रक्षणा वेदी के पदाधिकारियों ने। अब सोचो कहां से कहां तक हमारा देश सोच समझ में कहां से कहां तक आ गया है। अब इन्हीं के जुबान से हम आपको सुनाते हैं। अब तो घरों में तो मुसलमान भाई लोग तो घर में तो हिंदी ही बात करते हैं और कुछ लोग महाराष्ट्र के साथ संबंध रखे हुए हैं, वहां पर अपने माँ बहनों को भी दे चुके हैं और वहां पर भी कहीं रिश्ते करके वहां के औरत बेटियों को कर्नाटक में अपनी बीवियां भी बना ले चुके हैं। तो ऐसा होते रहा तो अब क्या देश, क्या ये कर्नाटक अलग हो जाएगा या महाराष्ट्र अलग हो जाएगा? क्या इन भाषाओं का नाम लेते लेते क्या इन भाषा जहां चलता है क्या वहां एक देश का नाम क्या अलग रख दिया जाएगा? तो ऐसे ही अगर भाषाओं पर अगर ऐसे ही सवाल उठने लग गए तो देश का कहां तक क्या हो जाएगा यहाँ का हाल देखते हुए ही पता चलता है। अगर किसी दुकान पे जाओ तो पहले यही बात करते हैं, हिंदी भाषा ही बात करते हैं। किसी चाय की दुकान पे जाओ हिंदी ही भाषा करते हैं। दरअसल ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा विजयपुर में तो अक्सर ज्यादा हिंदी भाषा है और कुछ लोगों को कन्नड़ भाषा समझता ही नहीं, आता भी नहीं। इसी गांव में पैदा होकर इसी गांव में बूढ़े हो रहे हैं। कुछ लोगों को कन्नड़ आता ही नहीं कहते। अगर विजयपुर में कोई पुलिस, ट्रैफिक पुलिस अगर लाइसेंस अगर इंश्योरेंस कन्नड़ में पूछते हैं तो साफ सीधा ये कह देते हैं कि कन्नड़ नहीं आता। तो सोचो अब तो ये भाषा जो हिंदी भाषा जो राष्ट्रभाषा का नाम दे चुके हैं अब कहां से कहां तक पहुंच गया है। क्या इनके आंदोलन से क्या हिंदी भाषा छोड़ दिया जाए? क्या घरों में सबके कन्नड़ी भाषा करना चाहिए? मस्जिद मंदिरों में कन्नड़ी भाषा रखना चाहिए? क्या ये कन्नड़ भाषा हर कोने कोने में हर जरिए में क्या कन्नड़ ही चलता जाएगा? क्या ये हिंदी भाषा क्या अब बंद हो जाएगा? तो अब यही चेतावनी दी गई है कि अगर कन्नड़ और हिंदी के बीच में तो यही एक सरकार को चेतावनी जो कर्नाटक रक्षणा वेदी के पदाधिकारियों ने जो चेतावनी दी गई है ताकि हिंदी का जो भी कार्यक्रम है उसके विरोध प्रदर्शन ये करते रहेंगे। देखेंगे हिंदी और कन्नड़ के लिए आंदोलनकारियों ने क्या कहते हैं रक्षणा वेदी के पदाधिकारियों का एक रिपोर्ट में दिखाएंगे। ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ವೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿ
ಆ ಹಿಂದಿ ಸಪ್ತಾಹ ದಿವಸಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಹಿಂದಿ ಸಪ್ತಾಹ ಆಚರಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೀರ್ಪಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 22 ಭಾಷೆಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಿಸೋದು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಹಿಂದಿ ಸಪ್ತಾಹ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ, ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಈ ಜನರ ಕನ್ನಡಿಗರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಏನು ಹಿಂದಿ ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು ಅದು ಭಾಳ ತಪ್ಪು ಇರೋದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಉಗ್ರವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ MC ಮುಲ್ಲಾ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆನೇ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನೀಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಇರುವುದಂಥ ಭಾಷೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಹಿಂದಿ ಒಂದು ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡಿರಿ, ಹಿಂದಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ನಮಗೆ ನುಂಗ್ಲಾರ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಭಾಷೆಗೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು, ನಾವು ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಸಮಾನ ಭಾಷೆ ಅಂತಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ವಿಕ್ಕಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರುವಂಥ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, ಈ ವರ್ಷ